آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. AMC انتخابات پرامن ماحول میں منعقد کروانے میونسپل کارپوریشن اور پولیس محکمے کے افسران و ملازمین کی مشترکہ میٹنگ منعقد. تمام امور کا جائزہ لینے کے بعد ایڈمنسٹریٹر و پولیس کمشنر نے دی ضروری ہدایات. تعلیمی اداروں میں آج جوش و خروش سے منایا گیا قومی اقلیتی حقوق دن. مختلف پروگرامز منعقد. مرکزی و ریاستی حکومت کی جانب سے اقلیتی مسائل پر چشم پوشی کے خلاف کانگریس نے کیا لالی پاپ دکھاؤ آندولن. جالنہ شہر میں صفائی انتظامات بہتر بنانے اور ٹھوس ترقیاتی منصوبے کے لیے منتھن کانفرنس منعقد. مختلف شعبوں کے ماہرین نے کی حاضرین کی رہنمائی اور دیے مفید مشورے. اور عین سر پر آ چکے ہیں 10ویں اور 12ویں بورڈ کے امتحانات، مگر مختلف مطالبات پر بورڈ ملازمین نے شروع کر دی ہڑتال. امتحانی تیاریاں متاثر ہونے کا امکان. خبریں تفصیل سے. AMC انتخابات پرامن ماحول میں ہوں، اس غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی کانت اور پولیس کمشنر پروین پوار نے متعلقہ افسران و ملازمین کی ایک اہم میٹنگ گزشتہ روز اسمارٹ سٹی دفتر میں طلب کی اور تمام تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد انہیں ضروری ہدایات دیں. میونسپل انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اسمارٹ سٹی دفتر میں منعقدہ اس میٹنگ میں میونسپل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر جی کانت، پولیس کمشنر پروین پوار، ڈپٹی پولیس کمشنر پنکج اتولکر، ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل، کلپیتا پمپلے، تمام اسسٹنٹ الیکشن پریسائڈنگ آفیسرز اور مختلف محکموں کے سینئر افسران موجود تھے. میٹنگ کے دوران انتخابی عمل کے تمام مراحل پر تفصیل سے غور کیا گیا، جس میں پولنگ بوتھس کی تعداد اور مقامات، ووٹوں کی گنتی کے مراکز کا انتظام، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق شکایات کے ازالے کا نظام، پولنگ کے دن سیکورٹی بندوبست اور ووٹرز کے لیے بنیادی سہولتوں پر خصوصی بحث کی گئی. کمشنر جی کانت نے تمام متعلقہ افسران کو واضح ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ہر پولنگ بوتھ پر صاف پینے کا پانی، پنکھے، معذور افراد اور بزرگ شہریوں کے لیے ریمپ، ضرورت کے مطابق شیڈز، بیت الخلاء اور مناسب روشنی جیسی بنیادی سہولتیں لازمی طور پر دستیاب کروائیں. انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی سہولیات میں کمی پائی جائے اسے فوری طور پر دور کر کے ووٹنگ سے پہلے تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں. انہوں نے مزید کہا کہ میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات کو بے خوف، شفاف، پرامن اور بلا امتیاز طریقے سے مکمل کرنا تمام متعلقہ افسران کی اجتماعی ذمہ داری ہے. کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کیا جائے. پولیس کمشنر پروین پوار نے کہا کہ پولنگ بوتھس کی حتمی فہرست تیار ہوتے ہی پولیس محکمے کو فراہم کروائی جائے تاکہ اس کے مطابق مضبوط اور مؤثر سیکورٹی انتظامات وہاں کروائے جا سکیں. انہوں نے مزید بتایا کہ رائے دہی کے عمل کی رازداری اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے ووٹرز کو پولنگ بوتھ کے اندر موبائل فون لے جانے کی سخت ممانعت ہوگی، جس کے لیے پولنگ بوتھ سے 100 میٹر کے فاصلے پر موبائل جمع کروانے کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے. انتخابی عمل کو مزید شفاف اور قابل اعتماد بنانے کے لیے ہر پولنگ بوتھ پر CCTV کیمرے، ویب کاسٹنگ سسٹم اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کی واضح ہدایات بھی اس میٹنگ میں متعلقہ افسران کو دی گئی. AMC انتخابات کے پیش نظر ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کے لیے درکار سامان وقت پر فراہم کروایا جائے. یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی کانت نے متعلقہ سپلائرز کو آج منعقدہ میٹنگ میں دی. واضح ہے کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن عام انتخابات 2025 کے پس منظر میں انتخابی عمل کے لیے درکار مختلف ساز و سامان کے لیے ٹینڈرز کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جس کے تحت آج میونسپل کارپوریشن کے صدر دفتر میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی کانت کی صدارت میں متعلقہ سپلائرز کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی. اس موقع پر انہوں نے الیکشن ریٹرننگ آفیسرز کے عارضی دفاتر کے لیے تمام ضروری سامان وقت پر اور مناسب مقدار میں فراہم کروانے کی ہدایت دیتے ہوئے
سپلائی کے دوران غیر ضروری اخراجات سے بچنے پر خصوصی زور دیا۔ اس میٹنگ میں اسٹیشنری سامان، عارضی فرنیچر، منڈپ انتظامات، کھانے کا انتظام، ویڈیو شوٹنگ اور دیگر متعلقہ سامان و خدمات کے سپلائرز موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے واضح کیا کہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر اور انتخاب سے متعلق تمام نظام کے لیے فراہم کیا جانے والا سامان معیاری ہونا چاہیے، تاہم جہاں ممکن ہو کم خرچ اور کفایتی داموں پر ہی خریداری کی جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ جو سامان سستا اور آسانی سے دستیاب ہو وہی خریدا جائے، جبکہ زیروکس مشین جیسے آلات خریدنے کے بجائے کم از کم 1 ماہ کے لیے کرائے پر حاصل کر لیے جائیں۔ ساتھ ہی سامان کی دستیابی، استعمال اور ادائیگی سے متعلق بلوں کی تصدیق متعلقہ افسران سے کروانے کا باقاعدہ طریقہ کار یقینی بنانے کو کہا۔ کھانے کے انتظام کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے ہدایت دی کہ کھانا معیاری، صاف ستھرا اور اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے اور اس ضمن میں سخت نگرانی رکھی جائے۔ اس کے علاوہ ہر ریٹرننگ آفیسر کے دفتر ضابطۂ اخلاق کی ٹیموں کی سرگرمیوں، سیاسی جماعتوں کی ریلیوں اور دیگر تمام انتخابی سرگرمیوں کی ویڈیو شوٹنگ لازمی طور پر کروانے کی واضح ہدایات دیں۔ مزید یہ کہ تمام سپلائرز اور ان کے مقرر کردہ عملے کو ریٹرننگ آفیسرز کے دفتر میں حاضر ہو کر اپنی شناخت کروانا لازمی قرار دیا گیا۔ آخر میں میونسپل کمشنر جی شریکانت نے اپیل کی کہ انتخابی عمل کو بے خوف، شفاف اور منظم طریقے سے مکمل کرنے کے لیے تمام متعلقہ افراد باہمی تال میل اور ذمہ داری کے ساتھ کام کریں۔ چیرب مراٹھی اسکول شاہنورواڑی اور خبا اسکول اورنگ آباد میں ادارے کے چیئرمین وہ این سی پی اجیت پوار گروپ کے شہر سیکریٹری نبی پٹیل کی رہنمائی میں قومی اقلیتی دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ چیرب مراٹھی پرائمری اسکول شاہنورواڑی اور خبا اردو پرائمری اسکول اورنگ آباد میں اقلیتی حقوق دن منایا گیا۔ اس موقع پر پروگرام کی صدارت اسکول کے ہیڈ ماسٹر سمیر خان نے کی۔ تقریب کے آغاز پر سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے۔ بعد ازاں ہیڈ ماسٹر سمیر خان نے طلباء کو اقلیتی حقوق دن کی اہمیت اور ڈاکٹر عبدالکلام کی زندگی و خدمات پر رہنمائی کی۔ اقلیتی حقوق دن کے موقع پر اسکول میں مختلف مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں تقریری مقابلے، مضمون نویسی، مصوری اور مباحثہ شامل تھے۔ اسکول کے تمام طلباء نے ان مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران اسسٹنٹ ٹیچر امول مسکے نے طلباء کی رہنمائی کی۔ پروگرام کی نظامت کیشو آمرولے نے کی، جبکہ اختتامی کلمات اور شکریہ ششی کلا گووندوار نے ادا کیا۔ اس تقریب میں اسکول کے دیگر اساتذہ، جن میں مسکے سر، کیشو سر، جویریہ مس، گووندوار مس اور بھوسرا مس بھی موجود تھیں۔ محسن اردو پرائمری اسکول میں بھی قومی اقلیتی حقوق دن کے موقع پر مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ طلباء نے قومی رہنماؤں کی تصاویر ہاتھ میں لے کر مختلف علاقوں کا گشت کیا۔ قومی اقلیتی دن کے موقع پر محسن اردو پرائمری اسکول کے طلباء نے اقلیتی رہنماؤں کی تصاویر ہاتھوں میں لے کر علاقے میں گشت کیا اور شہریان میں اقلیتوں کے تئیں بیداری پیدا کی۔ ان نونہالوں نے حکومت و انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فاضل عدالت کے حکم کے مطابق انہیں شعبہ تعلیم میں ریزرویشن دیا جائے۔ اس ضمن میں مزید معلومات سابق کارپوریٹر محسن احمد خان نے ایم سی این کو دی۔ آج 18 دسمبر کو مائنڈٹی دن ہے، اقلیتی دن، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں جو مائنڈٹیز کے جو اس دیش کے مہان لوگ کے فریڈم فائٹر اور مجاہد آزادی جس نے اس دیش کے اندر بہت بڑا انقلاب لائے تھے اور ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا رول تھا، اور ہندوستان کے یہ جو ہے عوام کے ہر دل عزیز تھے، اس لیے اس میں سے بہت سے پریزیڈنٹ آف انڈیا، بہت سے پرائم منسٹرز مائنڈٹیز کے، ہر ذاتی جماعتی جو اس کے اندر شریک ہے مائنڈٹیز کی اس کے اندر آ گئی ہے، جیسا مسلم ہے، سکھ ہے، باقی کے جو ہے پارسی ہے اور جو ہے عیسائی ہے، یہ سب کا یہ بچوں نے جو ہے محسن احمد اسکول جو ہے روشن گیٹ ناج سنگھ کالونی کے یہ بچے جو ہے ہر بار کچھ نہ کچھ مائنڈٹیز کا پروگرام کرتے ہیں اور ہم کو بلاتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ سامنے چیز پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بچوں نے جو آج پروگرام مائنڈٹی دن کے اوپر کیا اور یہ تصویریں نکالے لائے، اور یہ مائنڈٹی دن 1992 میں اس کی بنیاد ہوئی اور یہ پورے دیش میں منایا جاتا ہے۔
اور افسوس کی بات ہے مائنورٹیز کو جو بنیادی سہولت دینا چاہیے سرکار نے آہستہ آہستہ مائنورٹی کی بنیادی سہولت بند کر دی. مثال کے طور پر ان کا اسکالرشپ جو تھی ملنے والی KG سے جو اسکالرشپ تھی آگے تک کے ختم کر دی. مائنورٹیز کے جو یونیفارمز تھے سال میں وہ ختم کر دیے. حاضری بھتہ تھا ان کا ختم کر دیا. بنیادی جو سہولت تھی مائنورٹیز کی وہ ختم کر دی. مائنورٹیز کو جبکہ سچر کمیٹی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بنیادی حق دینا چاہیے. مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے اقلیتی مسائل مسلسل نظر انداز کرنے پر کانگریس پارٹی کی جانب سے آج قومی اقلیتی حقوق دن کے موقع پر ضلع کلکٹر آفس پر لالی پاپ دکھاؤ آندولن کیا گیا. قومی اقلیتی دن کے موقع پر مرکزی و ریاستی حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے مسائل حل کرنے سے متعلق صرف تیقن دیے جانے اور جھوٹے وعدے کرنے پر کانگریس پارٹی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور ضلع کلکٹر آفس پر لالی پاپ دکھاؤ آندولن کیا، جس کے تحت کانگریس پارٹی کے عہدیداران نے وزیر اعظم ہند نریندر مودی اور ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی فرضی تصویریں بنا کر انہیں لالی پاپ دیے گئے. اسی طرح پارٹی ورکرز و عہدیداران نے وہاں موجود شہریان میں بھی لالی پاپ تقسیم کیے. سب سے پہلے آج 18 دسمبر مائنورٹی دن ہے. میں سبھی مائنورٹی سماج کے لوگوں کو اس اوسر پر ہاردک ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور مودی سرکار نے جب سے 2014 سے جب سے مودی سرکار آئی ہے انہوں نے ایک نعرہ مارا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس. انہوں نے سب کا ساتھ تو لے لیا ہے لیکن وکاس صرف اڈانی اور امبانی کا کیا ہے. اس لیے میں کیندر سرکار کا اور راجیہ سرکار کا شہر کانگریس کمیٹی ضلع و شہر اور مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کا ظاہر نشید کرتا ہوں. لیکن جب سے یہ کیندر میں مودی سرکار اور راجیہ میں فڈنویس سرکار آئی ہے تب سے الپ سنکھیک سماج پہ انیائے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا نشید کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر لالی پاپ واٹر پارک چاہتے ہیں. صرف انہوں نے آیوگ بنایا لیکن جس ادیش سے آیوگ بنایا اس کا ادیش ابھی تک سفل ہوا ایسا نہیں لگتا ہے. پیٹھن تحصیل دفتر کے ذریعے ریت کا ذخیرہ نہ ہونے کے باوجود اس کی نیلامی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، اس طرح کا الزام مقامی ساکنان نے لگاتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے اس معاملے کی باریکی سے جانچ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق دادے گاؤں میں غیر قانونی طریقے سے بڑے پیمانے پر ریت نکال کر ذخیرہ کیا گیا تھا، تاہم بعد میں موقع پر ریت کا نام و نشان نہیں تھا. اس کے باوجود تحصیل انتظامیہ نے کاغذی طور پر دادے گاؤں میں ریت کے ذخائر موجود دکھائے. سب ڈویژنل آفیسر پیٹھن پھلمبری کے 11 نومبر 2025 کے مکتوب کا حوالہ دے کر اسی تاریخ کو عوامی اشتہار بھی جاری کیا گیا. کاغذات میں دادے گاؤں جہانگیر میں 130 براس ریت کا ذخیرہ دکھایا گیا. سب سے زیادہ بولی 660 روپیے فی براس کے حساب سے سوپان رستم بورڈے نے 85,800 روپیے کی لگائی. بعد ازاں 12 دسمبر کو تمام ٹیکس سمیت 1,07,244 روپیے کا چالان وصول کیا گیا. نیلامی کی مدت 15 دسمبر سے 19 دسمبر تک مقرر کی گئی، لیکن الزام ہے کہ اسی نیلامی کی آڑ میں پیٹھن تعلقے کے دادے گاؤں، پاٹے گاؤں، وڈوالی، واگھاری، ناؤگاؤں اور اونچے گاؤں سے رائلٹی کے نام پر دن دہاڑے ریت کی چوری جاری ہے. خاص طور پر دادے گاؤں میں رات بھر مشینوں کی مدد سے ریت نکالی جا رہی ہے اور نیلامی کے نام پر اس کی ترسیل کی جا رہی ہے. تشویشناک بات تو یہ ہے کہ ایک ہی رائلٹی پر پورے دن ریت کی حمل و نقل جاری ہے، جبکہ تحصیل اور پولیس انتظامیہ اس جانب معنی خیز خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ضلع کلکٹر اس نیلامی عمل کی گہرائی سے جانچ کریں تو بڑے پیمانے پر جعل سازی بے نقاب ہو سکتی ہے. جالنہ شہر میں پائیدار صفائی کے انتظامات اور ترقی کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی تیار کرنے کی غرض سے جالنہ فرسٹ اور جالنہ میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے منتھن کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ماہرین نے مختلف موضوعات پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مفید مشورے دیے.
जालना शहर में पायदार सफाई और मनसूबाबंद तरक्की के लिए गुज़िश्ता बुध 17 दिसंबर को सितार दी फर्न होटल में वेयर आइडियाज़ बिकम एक्शन के मौजू पर मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में कौमी सतह के आबी तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती माहिरीन ने तकरीबन 4 घंटों तक साफ सफाई, सीवरेज ट्रीटमेंट और कचरा मैनेजमेंट जैसे अहम मौज़ूआत पर रहनुमाई की। इस दौरान दरपेश मसाइल के तनाजुर में ठोस हल पर संजीदा गौर ख़ौज़ किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शहर के मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी गई और जालना फर्स्ट ज़िले इंतज़ामिया और आवाम की फ़आल शिरकत से शहर की तरक्की का नया बाब रक़म होने की उम्मीद पैदा हुई है। ज़िला इंतज़ामिया जालना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जालना और जालना फर्स्ट के मुश्तरका इक़दाम से विजन जालना 2030 के तसव्वुर पर मबनी इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर अर्जुन गिराम के हाथों शजरकारी से किया गया। पहले सेशन में सोर्स सेग्रीगेशन, कलेक्शन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि दूसरे सेशन में अर्बन ड्रेनेज, एसटीपी और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने कहा कि जिस घर की सरबराही औरत के हाथ में होती है वो ख़ानदान तरक्की करता है। आज ज़िले में ज़िला कलेक्टर और ज़िला परिषद की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों ही ख़वातीन हैं जो मसाइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही हैं। आवाम को भी चाहिए कि वो उनकी तलवार की धार बन जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक राब्ता, मुकालमा और हल एक साथ नहीं आते तरक्की मुमकिन नहीं। अफसर आज हैं कल बदल जाएंगे, मगर असल काम आवाम को ही करना होगा। अच्छा काम करने वाले अफसरान के तबादले हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच को कोई मुंतकिल नहीं कर सकता। उन्होंने औरंगाबाद शहर में नदी की सफाई और शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त करने के लिए इख्तियार किए गए इक़दामात की मिसाल देते हुए जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी साबिक़ सफाई इंस्पेक्टर्स, समाजी तंजीमों और मुखलिस अफराद की मदद से तब्दीली लाने का मशवरा दिया। इस मौके पर जालना की ज़िला कलेक्टर आशिमा मित्तल ने कहा कि मंथन कॉन्फ्रेंस का जालना फर्स्ट का तस्वुर नहायत काबिल सताइश है और ज़िला इंतज़ामिया उनके तमाम इक़दामात में हमेशा ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि जालना की समाजी तंजीमें शहर की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं, जो फ़ख्र की बात है। साथ ही उन्होंने आइंदा इंतखाबात में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए वोटिंग का फ़ीसद बढ़ाने की आवाम से अपील की। इब्तिदा में घनश्याम गोयल, संजय अग्रवाल, काजल पटेल, डीबी सोनी, डॉक्टर अनीता तौरावाला, डॉक्टर अनुराधा राग और यश भक्कड़ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम की निज़ामत धवल मिश्री कोटकर ने की, जबकि वनीत पित्ती और रितेश मिश्रा ने शुक्रिया की रस्म अदा की। पाल के ज़िला परिषद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सदर रोहिणी राजेंद्र ढेपले की सदारत में तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर ज़िला परिषद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर गंगाधर ताथैये ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और तालीमी काउंसिल की तमहीद पेश की। प्रोग्राम के पहले सेशन में जमात अव्वल तचाहरुम के तलबा ने मुख्तलिफ सलाहियती व सकाफती प्रोग्राम पेश करके हाज़रीन का दिल जीत लिया। दूसरे सेशन में मरकज़ के इंचार्ज ने असातिज़ा की रहनुमाई की। इसी दौरान ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल गौतम बस्सी के हेडमास्टर दीपक रंदीवे ने तलबा में भारतीय आइन की अहमियत और उसकी पहचान पैदा करने के मकसद से पाल सेंटर के तहत आने वाले 4 आला प्राइमरी स्कूल डोंगरगांव कवाड़, लहनियाची वाड़ी, दरेगांव दारी और कान्होरी को भारतीय आइन की नुकुलात तकसीम की। इस तालीमी काउंसिल में बतौर मेहमान खुसूसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नायब सदर राहुल ठाकुर, ज्योति जाधव, कावेरी जाधव, सेंटर इंचार्ज के व्यवहार समेत मरकज़ के तमाम असातिज़ा मौजूद थे। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए स्कूल की माविन असातिज़ा आशा जाधव, जयश्री शीरपुरे, विनीता कोंडके और भारती घोनावत ने खुसूसी मेहनत की, जबकि प्रोग्राम की निज़ामत शशिकला सोमवंशी ने बखूबी अंजाम दी। 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात सर पर आ चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ मतालिबात पर एसएससी व एचएससी बोर्ड के मुलाजमीन ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से इम्तहानी कामकाज मुतासिर होने का इम्कान है। एचएससी और एसएससी यानी 10वीं और 12वीं बोर्ड दफातर के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। इनके अहम मतालिबात में इजाफी काम का बोझ कम करना, खाली आसामियों को फौरी तौर पर पुर करना और मुअत्तल किए गए मुलाजमीन को फौरी बहाल करना शामिल है। इम्तहानात के ऐन मौके पर मुलाजमीन ने हड़ताल का रास्ता इख्तियार किया है। मुलाजमीन का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पर इन मसाइल पर तवज्जो नहीं दी तो इस हड़ताल का बराह रास्त असर
लाखों तलबा पर पड़ सकता है। फिलहाल औरंगाबाद बोर्ड दफ्तर में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। आमची प्रथम मागणी आहे पद भरती झाली पाहिजे। तसेच आमचं एक नवनियुक्त कर्मचारी यांचे निलंबन झालेले आहे, ते विना चौकशी ते रद्द व्हावे। अजून खूप साऱ्या मागण्या आहेत की इमारत वगैरे हे ते सगळे की कर्मचारी भरती ही 2021च्या नंतर झालेलीच नाहीये। आज एका कर्मचाऱ्याला 3 कर्मचाऱ्याचा पदभार सांभाळावा लागत आहे। त्यामुळे ती कर्मचारी भरती जवळपास 350 पद आमचे रिकामे आहेत आणि ती भरती वारंवार आम्ही पत्रव्यवहार प्रशासनाशी केलेला आहे आणि तरी पण त्याच्या बाबतीत त्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत असेच आम्हाला पत्र देत आहेत। परंतु प्रत्यक्षात तिथून ऑर्डर आणणं हे प्रशासनाचं काम आहे आणि पदभरती लवकरात लवकर झाली पाहिजे एवढे आमची नाही पूर्ण राज्यभरातले। तर आता जवळपास आमच्या इथेही 50% पद रिक्त आहेत। आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की कर्मचारी भरती ही प्रथम प्राधान्याने झालीच पाहिजे, कारण प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे 4 टेबलचा अंदाजे चार्ज दिलेला आहे। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय देणं आमच्या कर्मचाऱ्यांना शक्य होत नाहीये आणि एक महिना आधी आम्ही रिझल्ट लावतोय। जवळजवळ 15 वर्षानंतर 1 महिना आधी मागच्या 2025च्या परीक्षेचा रिझल्ट लागलेला आहे आणि त्याही वेळी कर्मचारी भरती नव्हती तरीही कर्मचाऱ्यांनी काम केलं। पण यामुळे झालं काय की कर्मचाऱ्यांच्या मनावर ताण आला आणि तो ताण आल्यामुळे काम जे आहे ते योग्य पद्धतीने झालं पाहिजे, आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। औरंगाबाद टू व्हीलर्स मैकेनिक एसोसिएशन के 13वें यौम तासीस और मराठवाड़ा डिविजनल मीट के मौके पर मैकेनिक्स के लिए तापड़िया नाट्य मंदिर में एक वर्कशॉप आज मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप का मकसद बदलते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में मैकेनिक भाइयों को पीछे रहने से बचाना, इसीलिए BS6 टेक्नोलॉजी पर मबनी गाड़ियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मरम्मत से मुताल्लिक खुसूसी तरबियत मुफ्त फराहम की गई। वर्कशॉप में मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियों की वायरिंग, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और जुगाड़ तरीके से मरम्मत के अमली नुकात सिखाए गए। मोटर गाड़ियों की मरम्मत की ये तरबियत भारत के मारूफ ट्रेनर उल्फत अंसारी ने दी। इस वर्कशॉप में नागपुर ऑटोमोबाइल टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन और विदर्भ एसोसिएशन के सदर निशिकांत पोहनकर, नासिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी रविंद्र लोंढे, पेन गंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी बुल्ढाना के सदर व एसोसिएशन के सदर सुयश खिंसरा, नांदेड़ एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सिराज, खानदेश एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन और जालना मैकेनिक एसोसिएशन के सदर शिवा भाई मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस प्रोग्राम में ज़िला और मराठवाड़ा भर से 1500 से 2000 मैकेनिक शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के स्टॉल्स भी वहां लगाए गए थे। BS6 गाड़ियों की मरम्मत के लिए जुगाड़ तरीके के स्पेयर पार्ट्स फराहम करने वाली कंपनियां भी यहां अपने स्टॉल्स लगाई हुई थीं, जहां मैकेनिक भाइयों को पार्ट्स के बारे में तफसीली मालूमात दी गई। इस वर्कशॉप के पेशे नज़र आज शहर की बेशतर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स और मुताल्लिक़ा गैरेजेस बंद रहे। औरंगाबाद जिल्हा मैकेनिक समितीचा हा 13वा वर्धापन दिवस आपण इथं साजरा करतो। त्या अनुषंगाने मराठवाडा विभागाचा मेळावा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे। ह्या मेळाव्यामध्ये जवळपास 1,500 मैकेनिकची उपस्थिती होती। हे मेळावा घेण्याचा मुख्य उद्देश असा आहे की बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञान बदललेलं आहे, त्या बदलत्या तंत्रज्ञानात आपला मैकेनिक कुठेतरी टिकला पाहिजे। या अनुषंगाने झारखंडचे तसेच भारताचे प्रसिद्ध ट्रेनर उल्फत अंसारी साहेब यांना या ठिकाणी ट्रेनिंगसाठी बोलावण्यात आलं होतं। सरकारी दफातर में 5 दिन का हफ्ता नाफिज होने के बावजूद सोएगांव तहसील ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन मुसलसिल गैर हाजिर रहते हैं। ये इल्ज़ाम रिपब्लिकन सेना के ताल्लुक़ा सदर अंकुश पगारे ने लगाते हुए इसकी शिकायत ज़िला कलेक्टर से की और उनसे इस मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। नाज़रीन, सरकारी दफातर के लिए 5 रोज़ा हफ्ता नाफिज होने के बावजूद सोएगांव तहसील में अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी के सबब आवाम को परेशानियां हो रही हैं। इस तरह की शिकायत रिपब्लिकन सेना के तालुका सदर अंकुश पगारे ने जिला कलेक्टर से की है। सोएगांव तहसील दफ्तर में एक बार फिर छुट्टी पहले ही शुरू होने की तस्वीर सामने आई है।
بدھ کی صبح سے ہی تحصیل دفتر میں افسران اور ملازمین کی غیر حاضری دیکھی گئی۔ تحصیلدار سمیت نائب تحصیلدار اور دیگر عملہ بھی غائب رہا، جس کے سبب شہریوں کے کام ٹھپ ہو گئے ہیں۔ دوپہر تک دفتر میں مکمل سناٹا نظر آیا۔ اس معاملے پر ریپبلکن سینا کے تعلقہ صدر انکش پگارے نے ضلع کلکٹر سے باضابطہ شکایت درج کروائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سویگاؤں تحصیل دفتر میں ہفتے کے پہلے اور آخری دن افسران کی غیر حاضری معمول بن چکی ہے۔ اعلیٰ افسران کی عدم موجودگی میں منمانی کاروبار چل رہا ہے۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسانوں کی فصل بیمہ، نقصانی امداد اور ربی فصلوں کے نقصان سے متعلق کام پہلے ہی زیر التوا ہیں۔ ایسے میں افسران کی غیر حاضری سے عوام کو شدید پریشانیوں کا سامنا ہے۔ انکش پگارے نے معاملے کی فوری جانچ اور سخت کارروائی کا مطالبہ ضلع کلکٹر سے کیا ہے۔ کاٹن کارپوریشن آف انڈیا کی جانب سے جالنا مارکیٹ کمیٹی کے احاطے میں کپاس کی خریداری شروع کی جا رہی ہے، لہذا کسان 31 دسمبر سے قبل اپنے رجسٹریشن کروا لیں۔ یہ اپیل مارکیٹ کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے کی گئی ہے۔ کپاس فروخت کے لیے کسانوں کے لیے آن لائن رجسٹریشن لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ رجسٹریشن کسان اپنے موبائل فون کے ذریعے یا زرعی پیداوار بازار کمیٹی جالنا میں کروا سکتے ہیں۔ جالنا زرعی پیداوار بازار کمیٹی کے سیکریٹری بھارت تنپورے نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 31 دسمبر تک آن لائن رجسٹریشن کا عمل مکمل کروا لیں۔ انہوں نے یہ معلومات MCN نیوز کے ذریعے کسانوں تک پہنچائی ہے۔ सध्या जालना बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये CCI अंतर्गत 3 सेंटरवर खरेदी सुरू असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रथम मोबाईल ॲपमध्ये रजिस्ट्रेशन करावं लागेल आणि शेतकऱ्यांना नाही करता आलं तरी बाजार समितीने शेतकऱ्यांसाठी रजिस्ट्रेशनची सुविधा कार्यालयामध्ये उपलब्ध केलेली आहे। शेतकऱ्यांनी आपले कागदपत्र 7/12 आधार कार्ड, मोबाईल नंबर आधारला लिंक केलेला ते घेऊन कार्यालयामध्ये आले तर त्यांचे रजिस्ट्रेशन बाजार समितीमार्फत करण्यात येईल। बाजार समितीचं रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर बाजार समिती प्रथम अप्रूव्ह करेल, त्यानंतर सगळे डॉक्युमेंट CCI मार्फत अप्रूव्ह होतील आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना मोबाईलद्वारे स्लॉट बुक करावं लागेल। तारीख ती बुक करून त्या दिवशीची ते जिनिंग त्यांना जी जवळ पडेल त्या जिनिंगच्या हिशोबाने त्यांनी जिनिंग बुक करून माल खाली करायचा आहे। आता CCIच्या पत्रानुसार किंवा CCIच्या माहितीनुसार की रजिस्ट्रेशन म्हणजे जी नोंदणी करायची कापूस विकण्यासाठी जी नोंदणी करणे गरजेची आहे त्याची शेवटची तारीख ही 31 डिसेंबर आहे। 31 डिसेंबरपर्यंत ज्यांच्याकडे कापूस बाकी असेल किंवा कापूस आहे त्या शेतकऱ्यांनी पटापट आपल्या नोंदण्या करून घेऊन कापूस नंतर विकावा, कारण 31 डिसेंबरनंतर एखाद्या वेळेस CCIची कापूस नोंदणी बंद पण होऊ शकते किंवा एक्सटेन्शन पण भेटू शकतं, पण तो जर तरचा विषय आहे। त्यामुळे 31 डिसेंबर शेवटची तारीख आहे नोंदणीची, तर 31 डिसेंबरपर्यंत सगळ्यांनी नोंदण्या करून घ्याव्या। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में 66वें कॉन्वोकेशन डे की तकारीब की तैयारियां जंगी पैमाने पर की जा रही हैं, जिसके लिए 25 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी का 66वां कॉन्वोकेशन नए साल के पहले हफ्ते में यानी 5 जनवरी को मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत गवर्नर व चांसलर आचार्य देवव्रत करेंगे, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील भागवत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे और कॉन्वोकेशन डे से खिताब करेंगे। ये तकरीब यूनिवर्सिटी के नाट्यगृह में 5 जनवरी को सुबह 11 बजे मुनक़िद होगी। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर, एग्जाम व इवाल्वेशन बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर BN डोले, चारों फैकल्टीज़ के डीन्स और मैनेजमेंट काउंसिल के तमाम अरकान की खुसूसी शिरकत रहेगी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि गवर्नर व चांसलर आचार्य देवव्रत पहली बार यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। इस तकरीब में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा के साथ साथ 23 फरवरी 2025 से अब तक MPhil और PhD मुकम्मल करने वाले मुहक्किकीन को असनादात तफवीज़ की जाएंगी। कॉन्वोकेशन की तैयारियों के सिलसिले में तश्कील दी गई 25 कमेटियों के सुदूर की मीटिंग गुज़िश्ता बुध 17 दिसंबर को एग्ज़ाम भवन में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत अमृतकर और एग्ज़ाम एंड इवाल्वेशन बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर BN डोले मौजूद थे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीब की कामयाबी के लिए तमाम कमेटियाँ और उनके अरकान पूरी लगन और हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से AMC इंतखाबात के पेश नज़र वार्ड सतह पर अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल की गर्ज से
पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान का एक इजलास आज मुनक़िद किया गया। शिवसेना भवन में मुनक़िदा इस मीटिंग में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों, शिवसेना अहदेदारान और कारकुनान ने हर वार्ड में दरपेश समाजी, सियासी, बुनियादी ढांचे और शहरियों के बुनियादी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। मीटिंग के दौरान हर वार्ड की मकामी सूरत हाल और शहरी मसाइल पर गहराई से तबादला ख्याल किया गया। ख़ास तौर पर पानी की फराहमी, खस्ता हाल सड़कें, ड्रेनेज निज़ाम, तिब्बी सहूलतें, तालीम, सफाई इंतज़ामात और बेरोज़गारी के साथ साथ नौजवानों और ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर तवज्जो दी गई। शहरियान को रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और उनके हल के लिए दरकार इक़दामात पर उम्मीदवारों ने अपनी राय पेश की। पार्टी तंजीम को मज़ीद मजबूत बनाने, निचली सतह के कारकुनान से बराह रास्त राब्ता बढ़ाने और शिवसेना यानी मराठी मानुस की ताकत के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचाने पर ज़ोर दिया गया। इस मौके पर वार्ड वाइज मनसूबा बंदी, आवाम दोस्त तरक्याती कामों और शफाफ इंतज़ामिया के नुकात पर पार्टी की पॉलिसी को वोटर्स तक पहुंचाने का अज़्म भी किया गया। मीटिंग में शिवसेना के नायब लीडर सुभाष पाटिल, मेट्रोपॉलिटन सरबराह राजू वैद्य, पद्माकर एंगड़े, अविनाश कुमावत, शहर सरबराह हरिभाऊ हिवाड़े, दिग्विजय शेरखाने, ज्ञानेश्वर डांगे और सचिन ताइडे समेत दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन के खुसूसी स्क्वाड ने टू व्हीलर गाड़ियां चुराने वाली एक टोली का पर्दाफाश किया और 4 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, जिनकी मालियत 2,20,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने की हुदूद में खुसूसी दस्ते के अफसरान और अहलकार टू व्हीलर चोरी करने वाले मुलजिमों की तलाश में गश्त कर रहे थे कि इसी दौरान खुफिया खबर मिली कि वसंबा नामी एक आदि मुजरिम ने 15 दिन कबल मुकुंदवाड़ी इलाके से 2 टू व्हीलर गाड़ियां चोरी की थीं। इस इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुश्तबा वसिम्बा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तफ्तीश के दौरान उसने अपने साथियों की मदद से मजमूई तौर पर 4 टू व्हीलर गाड़ियां चोरी करने का एतराफ़ किया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर उसके कब्जे से 2,20,000 रुपये मालियत की 4 टू व्हीलर मसरूखा गाड़ियां बरामद कर ली। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर सचिन इंगोली की रहनुमाई में खुसूसी दस्ते के पुलिस सब इंस्पेक्टर शिवाजी घोरपड़े, असिस्टेंट फौजदार नरसिंह पवार, पुलिस हवालदार बाबा साहब कांबळे, गणेश वेराड़कर और पुलिस अहलकार अनिल थोरे व गणेश वाघ ने अंजाम दी। जे मुकुंदवाडी हद्दीमध्ये ज्या बाईक चोरी झालेल्या आहेत मागच्या 2 महिन्यामध्ये, त्यातील 4 बाईक ह्या अल्पवयीन विधी संघर्ष बालक यांनी त्या चोरल्याच्या आमच्या तपासात आम्हाला जी बातमी मिळाली होती, त्यावरून आम्ही जे अल्पवयीन विधी संघर्ष बालक आहेत त्यांच्याकडनं त्या हस्तगत केलेल्या आहेत आणि गुन्हा ऑलरेडी दाखल आहेत। त्याच्यात आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत, कायदेशीर कारवाई त्यांच्यावर। कोणत्या पोलीस स्टेशनच्या गाड्या आहेत? 4 ज्या गाड्या आहेत त्या मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशनच्या आहेत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद करवाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस महकमे के अफसरान और मुलाज़मीन की मुश्तरका मीटिंग मुनक़िद। तमाम उमूर का जायज़ा लेने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर व पुलिस कमिश्नर ने दी ज़रूरी हिदायत। तालीमी इदारों में आज जोश खरोश से मनाया गया कौमी अक़लियती हुकूक़ दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद। मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियती मसाइल पर चशमपोशी के खिलाफ कांग्रेस ने किया लॉलीपॉप दिखाओ आंदोलन। जालना शहर में सफाई इंतजामात बेहतर बनाने और ठोस तरक्याती मंसूबे के लिए मंथन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई और दिए मुफीद मशवरे। और ऐन सर पर आ चुके हैं 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात, मगर मुख्तलिफ मतालबात पर बोर्ड मुलाजमीन ने शुरू कर दी हड़ताल। इम्तिहानी तैयारियां मुतासिर होने का इम्कान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।